Hello students, good morning. Welcome to our maths class. Today we are seeing exercise 1.2, 11th class 11. First question, which of the following are examples of the null set? Null set உடைய எக்ஸாம்பிள் கேட்குறாங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம null setனா என்ன அப்படின்னு டெஃபினேஷன் நம்ம பார்க்கலாம். null set, empty set, void set எல்லாமே ஒரே மீனிங் தான். Definition: a set which does not contain any element is called the empty set or the null set. Now question number 1, set of odd natural numbers divisible by 2. Answer: set of odd natural numbers is divisible by 2 is a null set because odd natural numbers are not divisible by 2. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட் நேச்சுரல் நம்பர்ன்றது தெரியும் 1 2 3 4. ஆட் நேச்சுரல் நம்பர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 3 5 7 9 அப்படி போகும். அது வந்து 2ஆல் டிவைட் பண்ண முடியாது. அதனால் அதுக்கு செட்டை வந்து நம்ம கலெக்ஷன் பண்ண முடியாது. ஸோ இட் இஸ் நல் செட்னு சொல்லலாம், எம்டி செட்னு சொல்லலாம். செகண்ட் கொஸ்டின், செட் ஆஃப் ஈவன் ப்ரைம் நம்பர்ஸ். செட் ஆஃப் ஈவன் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2, which is not a null set. Question number 3, x is a natural number, x less than 5 and x greater than 7. இது பார்த்தீங்கன்னா it is a null set, empty set, because there is no natural number which satisfies x less than 5 and x greater than 7 simultaneously. Question number 4, y is a point common to any two parallel lines. Answer: இது null set. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா two parallel lines do not have any common point. Question number 2, which of the following sets are finite or infinite? சில செட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் எது ஃபைனட் செட்டு இன்ஃபைனட் செட்டு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லணும். அதுக்கும் டெஃபினேஷன் உண்டு. a set which is empty or consists of a definite number of elements is called finite, otherwise the set is called infinite. அந்த டெஃபினேஷன் வச்சு பார்க்கும்பொழுது கொஸ்டின் நம்பர் 1, the set of months of a year எப்படின்னு கேட்குறாங்க. செட் ஆஃப் மந்த்ஸ் ஆஃப் இயர் ஃபைனட்டா இன்ஃபைனட்டான்னு கேட்குறாங்க. இது ஃபைனட், ஏன்னா கரெக்டாக தெரியும் இயர் வந்து 12 months இருக்கும். ஆன்சர்: the set of months of year is finite set because there are 12 months in a year, so it is a finite set. Question number 2, 1 2 3 etc. Solution: 1 2 3 டாட் 3 புள்ளி வச்சுருக்காங்க. ஸோ இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போகிறதால it is an infinite set. There are infinite elements in the set. Question number 3, 1 2 3 99, 100. ஸோ டாட் வச்சுருக்காங்கன்னா அப்படியே 4 5 6 7 அப்படி போயிட்டே இருக்குது. ஆனால் முடிஞ்சு போச்சு 99 100 is the last element. ஸோ it is a finite set. It is a finite set because the set contains finite number of elements. At the fourth question, the set of positive integers greater than 100. greater than 100 அப்படின்னும் போதே தெரியுது 100க்கு மேலே நம்பர் போயிட்டே இருக்கும். 101ல் ஸ்டார்ட் ஆகுது up to infinity. So the set of positive integers greater than 100 is an infinite set because there are infinite number of positive integers greater than 100. Question number 5, the set of prime numbers less than 99. prime numbers எழுதணும், 99 below எழுதணும்னு சொல்லிட்டாங்க. it is a finite set, கண்டிப்பாக எழுதிடலாம். Question number 3, அடுத்த மாடல், state whether each of the following set is finite or infinite. The set of lines which are parallel to the x-axis. The set of lines which are parallel to the x-axis is infinite set because we can draw infinite number of lines parallel to x-axis. Second, the set of letters in the English alphabet.
English alphabet, that is 26 letters are there, so it is a finite set. Question number 3, the set of numbers which are multiple of 5. The set of numbers which are multiple of 5 is an infinite set because there are infinite multiples of 5. 6, the set of animals living on the earth. The set of animals living on the earth is a finite set because the number of animals living on the earth is very large but finite. Question number 5, the set of circles passing through the origin. The set of circles passing through the origin, we can draw number of circles, so it is infinite set. Question number 4, in the following state whether A equal to B or not. The question number 4 பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் செட்ஸ் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. A equal to B அப்படின்றாங்க. இதுக்கும் டெஃபினேஷன் உண்டு. ஈக்குவல் செட்ஸ் அப்படின்னு என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, டூ செட்ஸ் A and B are equal if they have exactly the same elements and we write A equal to B. Otherwise, the sets are said to be unequal and we write A is not equal to B. இது டெஃபினேஷன். ஈக்குவல் செட்ஸோட டெஃபினேஷன். A அப்படிங்கிற ஒரு எலிமெண்ட்டு A என்ற ஒரு செட் எடுத்துக்கலாம், B என்ற அனதர் செட் எடுத்துக்கலாம். ரெண்டுத்துலையுமே சேம் எலிமெண்ட்ஸ் இருந்தால் அது ஈக்குவல் செட்ஸ், இல்லைன்னா நாட் ஈக்குவல். அந்த டெஃபினேஷனை பேஸ் பண்ணி இப்போ கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கொஸ்டின் ஆன்சர், ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் A, 4 எலிமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ABCD. B செட்டில் DCBA. இப்போ ரெண்டுமே வந்து A ஈக்குவல் டு பியான்னு கேட்குறாங்க. ஆமாம், ஏன்னா ரெண்டுமே ABCD, இதுவும் ABCD இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ இட் இஸ் ஈக்குவல் செட்ஸ். இந்த ஆன்சர் எழுதியிருக்கோம். Next, second question, 4, 8, 12, 16, 8, 4, 16, 18. இந்த A செட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஏவுக்கும் பிக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்குதுன்னு செக் பண்ணுறோம். 12 belongs to A, ஆனால் 12 does not belongs to B. அந்த எலிமெண்ட் இது இல்லை, அதனால் அடுத்ததும் 18 belongs to B, but 18 does not belongs to A. Question number 3, A, 2, 4, 6, 8, 10. B, x is a positive even integer and x less than or equal to 10. ஃபஸ்ட் வந்து ரோஸ்டர் ஃபார்ம், ரெண்டாவது பில்டர் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம சௌகரியத்துக்காக, நம்ம கன்வீனியன்ட்டுக்காக நம்ம அதையும் ரோஸ்டர் ஃபார்மில் மாற்றி எழுதிக்கலாம். பாசிட்டிவ் ஈவன் இன்டீஜர் A எழுதிக்கலாம். B வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுவும் 2, 4, 6, 8, 10. ஸோ ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா சேம் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் அண்டு 5 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ A ஈக்குவல் டு B. அடுத்தது ஃபோர்த் கொஸ்டின், A equal to x is a multiple of 10. B 10, 15, 20, 25, 30. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 5 ஆட் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க. இது வந்து மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் 10ன்றாங்க. ஸோ நம்ம எல்லாத்தையும் ஒரே மாடல் எழுதிக்கலாம். A ஈக்குவல் டு 10, 20, 30, 40. B வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10, 15, 20, 25. B எலிமெண்ட் Aயில் இருக்கிற எலிமெண்ட்டும் Bயில் இருக்கிற எலிமெண்ட்டும் சேமாக இல்லை. அதே மாதிரி அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, 15 வந்து Bயில் இருக்குது, அதை நம்ம சிம்பிளாக காமிக்கலாம். 15 belongs to B, 15 does not belongs to A, so it is not equal. அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் 5, are the following pair of sets equal? Give reasons. கொடுத்துக்கிற செட்டு வந்து ஈக்குவலாக இருக்கா, இல்லைன்னா ரீசன் என்ன, ஏன் ஈக்குவலாக இல்லைன்னு ரீசன் கேட்குறாங்க. அதை நம்ம செக் பண்ணலாம். A equal to 2, 3. B வந்து x is a solution of quadratic equation கொடுத்துருக்காங்க. x square plus 5x plus 6 equal to 0. சால்வ் பண்ணலாம். x square plus 5x plus 6 equal to 0. ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணுறோம். ஃபேக்டரைசேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 3 2s are 6, 3 plus 2 5. x plus 3 into x plus 2 equal to 0. Therefore solution x equal to minus 3 and minus 2. Therefore b equal to minus 2 minus 3. இப்போ ரெண்டு செட் ஈக்குவலாக இருக்கா பாருங்கள். A வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2, 3, B வந்து -2 -3. ஸோ நாட் ஈக்குவல். ஸோ
hence A and B are not equal sets. அடுத்தது அதிலே செகண்ட் subdivision A, subdivision 2A, X is a letter in the word follow, FOLLOW, and B another set, Y is a letter in the word WOLF, wolf. இதை ரெண்டுமே நம்ம செட்டாக எழுதிக்கலாம். ஏ லெட்டரில் ஃபாலோ இருந்து பார்த்தீங்கன்னா FOLW, பி பார்த்தீங்கன்னா Y is a letter in the word wolfல WOLF. ஸோ ரெண்டு சேமாக இருக்கா பாருங்கள், எஃப் இருக்கா, எஃப், OO, LL, WW. ஸோ ரெண்டுமே சேமாக இருக்கிறதால இட் இஸ் ஈக்குவல் செட். A equal to B. Next question number 6. From the sets given below, select equal sets. A, B, C, D, E, F, G, H செட் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஈக்குவல் செட்டை செலக்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க. பாருங்கள் எந்தெந்த லெவலில் சேமாக இருக்குன்னு பார்க்கலாம். 2, 4, 8, 12 ஒரு வாட்டி படித்து பார்த்துங்க. 1, 2, 3, 4, 4, 8, 12, 14, 3, 1, 4, 2, -1 + 1, 0, A, 1, -1, 0, 1. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1, -1, -1, 1, E and G சேமாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ அதெல்லாம் எடுத்து எழுத வேண்டியது. From the given sets, we see that sets B and D have same elements and also sets E and G have same elements. That's all. ஈக்குவல் செட்ஸ் மட்டும் எழுத சொல்லியிருக்காங்க. ஈக்குவலாக இருக்கிறது மட்டும் எதுனா போதும், மீதி எழுத தேவையில்லை. ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.